गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे कूट प्रश्नों पहलो अने बीजो दाखलो जोया हता। हवे आपणे चौथा दाखला में त्रीजो दाखलो जोवानो छे। रकम वाँचीए। यश ने एक कसोटी में 40 गुण मळ्या हता। तेने प्रत्येक साचा जवाबना 3 गुण मळे छे अने प्रत्येक खोटा जवाब माटे 1 गुण कपाय छे। जो परीक्षके दरेक सत्य जवाब माटे 4 गुण आप्या होत अने दरेक खोटा जवाब माटे 2 गुण काप्या होत तो यशे 50 गुण मेळव्या होत। तो आ कसोटी में केटला प्रश्नों हते शोधवानुं शुं छे एना परथी आपणे धारीशुं। केटला प्रश्नों हता ए शोधवानुं छे। तो साचा जवाब आपणने खबर होय के केटला प्रश्न साचा अने केटला खोटा ए बंनेनी संख्या जाणीए तो बंनेनो सरवाळो करी अने आपणे के कुल केटला प्रश्न हता ते मळशे। चलो तो यश ने एक कसोटी में 40 गुण मळ्या हता। आपणे शुं धारवानुं छे? प्रत्येक साचा जवाबना 3 गुण मळे छे अने प्रत्येक खोटा जवाब माटे एने 1 गुण कपाय छे। हवे आपणे प्रत्येक साचा जवाबनी संख्या अने प्रत्येक खोटा जवाबनी संख्या आ बंने संख्याओनो सरवाळो करशुं तो के शुं मळशे? कुल प्रश्न। तो आपणे प्रथम साचा जवाबनी संख्या अने खोटा जवाबनी संख्या ने धारी लईशुं के धारो के यश ने कसोटी में साचा जवाबनी संख्या धारो के साचा जवाबनी संख्या x अने खोटा जवाबनी संख्या y छे। चलो साचा जवाब x धार्या, खोटा जवाब y धार्या। हवे यश ने एक कसोटी में 40 गुण मळ्या हता। 40 गुण मळ्या हता तेने प्रत्येक साचा जवाबना 3 गुण अने खोटा जवाब माटे 1 गुण एनो कपायेलो हतो। तो साचा जवाबनी संख्या कई छे? x अने एक साचो जवाब होय तो एने केटला मार्क मळे छे? 3। एक साचो जवाब होय तो एने एना 3 गुण मळे। तो x साचा जवाब होय तो एने केटला गुण मळशे? तो 3x। अहीं हवे यश ने प्रत्येक साचा जवाब माटे 3 गुण अने प्रत्येक खोटा जवाब माटे केटला कपाय छे? 1 गुण कपाय छे। त्यारे केटला मार्क मळे छे? 40 मार्क। चलो यश ने प्रत्येक साचा जवाब माटे 3 गुण अने प्रत्येक खोटा जवाब माटे 1 गुण कपाता केटला गुण मळे छे? 40 गुण मळे छे। तो प्रत्येक साचा जवाब माटे 3 गुण, एक साचो होय तो 3 गुण मळे। तो x जवाब साचा होय तो एने केटला मळशे? 3x अने वत्ता केटला प्रत्येक खोटा जवाब माटे केटला गुण कापाय छे? तो 1 गुण कापवामां आवे छे। तो यश ने खोटा केटला छे? y खोटा होय तो गुण कापवानो छे एटले शुं लखवा पड़शे? -1 y बराबर आ केटला गुण मळशे एने? 40 गुण मळे छे। तो 3x - y बराबर 40। आ आपणे मळ्युं समीकरण 1। चलो एवी ज रीते शुं कीधुं के जो परीक्षके जो पेपर चेक करनार परीक्षके दरेक सत्य जवाब माटे 4 गुण आप्या होत अने दरेक खोटा जवाब माटे 2 गुण काप्या होत। साचा जवाब माटे जो परीक्षके प्रत्येक साचा जवाब माटे
4 ગુણ આપ્યા હોત અને ખોટા જવાબ માટે કેટલા કાપ્યા હોત તો 2 અને ખોટા જવાબ માટે 2 ગુણ કાપ્યા હોત તો 50 ગુણ મળત. ચલો અહીં 40 ગુણ મળતા હતા. ક્યારે? તો 3 ગુણ સાચો પડે એના 3 માર્ક આપે અને ખોટો પડે એનો 1 માર્ક કાપે, ત્યારે એને 40 માર્ક મળતા હતા. હવે જો પરીક્ષક છે એ સાચો એનો જવાબ પડે તો એને 4 ગુણ આપે અને જો ખોટો પડે છે તો એના 2 માર્ક છે એ કપાય છે, ત્યારે એને કેટલા મળશે? 50 ગુણ મળે છે. તો સાચા જવાબ જો 4 એક પ્રશ્નના 4 માર્ક આપે તો x પ્રશ્નના કેટલા માર્ક થાય? 4x. એવી જ રીતે જો એક ખોટા જવાબના એને 2 ગુણ કપાય છે તો y ખોટા જવાબના કેટલા કપાશે? તો વત્તા ઓછા 2y બરાબર કેટલા માર્ક મળે છે ટોટલ? 50. તો 4x ઓછા 2y બરાબર 50. હવે આપેલું આ સમીકરણ છે એમાં 2 સામાન્ય દેખાય છે તો સમીકરણને 2 વડે ભાગતા શું મળશે? 2x ઓછા y બરાબર 25. આ આપણે મળશે સમીકરણ 2. ક્યારે મળે છે? સમીકરણને 2 વડે ભાગતા. આ ઉપર જે સમીકરણ છે એને 2 વડે ભાગશું ત્યારે 2x ઓછા y બરાબર 25 મળશે. તો આપણે 2 સમીકરણ મળી ગયા. 3x ઓછા y બરાબર 40, 2x ઓછા y બરાબર 25. બંને સમીકરણનો ઉકેલ શોધીએ. 3x ઓછા y બરાબર 40 અને 2x ઓછા y બરાબર 25. લોપની રીત કરો, આદેશની રીત કરો અથવા તો ચોકડી ગુણાકારની રીત કરો. તો અહીં આપણે લોપની રીત છે સરળ દેખાય છે કે ઓછા y અને ઓછા y એકમાંથી 2 બાદ કરીશું તો y નો છે એ લોપ થઈ જશે અને xની કિંમત મળી જશે. કોઈ પણ રીત કરી શકો. કદાચ આદેશની રીત કરીએ તો સમીકરણ 1 અથવા તો 2 માંથી x બરાબર શું મળશે? y વત્તા 25 ભાગ્યા 2. હવે xની કિંમત જે મળે છે એને સમીકરણ 1માં મૂકી અને સાદુરૂપ આપશો તો પણ ઉકેલ મળી જશે. આપણે લોપની રીત કરીએ. ચલો લોપની રીત કરવા માટે સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 ને બાદ કરીશું. સમીકરણ 1 માંથી સમીકરણ 2 બાદ કરતા. ચલો સમીકરણ 1 જુઓ. 3x ઓછા y બરાબર 40. સમીકરણ 2 શું છે? 2x ઓછા y બરાબર 25. ઓછા વત્તા અને ઓછા બાદબાકી કરવી છે તો નિશાની બદલાશે. y નો શું થઈ જશે? લોપ. ઓછા y અને વત્તા y. 3x માંથી 2x જશે તો x અને 40 ઓછા 25 શું જવાબ આવશે? વત્તા 15. માટે x બરાબર શું મળ્યા? 15. હવે xની કિંમત મળી એને આપણે સમીકરણ 1 અથવા તો 2 માં મૂકી દઈએ અને yની કિંમત મળી જશે. સમીકરણ 2 માં x બરાબર 15 લેતા. ચલો x બરાબર 15 લેશું તો માટે 2x ઓછા y, 2xની જગ્યાએ શું લેવાનું છે? 15 ઓછા y બરાબર 25. માટે 15 ગુણ્યા 2 30 ઓછા y બરાબર 25. માટે y બરાબર શું મળશે? ઓછા y જમણી બાજુએ જશે વત્તા y થશે. વત્તા 25 છે ડાબી બાજુએ આવશે તો 30 ઓછા 25 શું આવશે? જવાબ 5. y બરાબર 5 મળ્યા અને x બરાબર 15 મળે છે. તો
તો એક્સ શું છે? આપણે સાચા જવાબની સંખ્યા, એને સાચા જવાબ 15 છે અને ખોટા જવાબની સંખ્યા શું છે? વાય. કુલ પ્રશ્નની સંખ્યા બરાબર સાચા જવાબની સંખ્યા વત્તા ખોટા જવાબની સંખ્યા. સાચા જવાબની સંખ્યા વત્તા ખોટા જવાબની સંખ્યા. ચલો, સાચા જવાબની સંખ્યા આપણે x ધારેલી છે, ખોટા જવાબની સંખ્યા y ધારેલી છે. x અને y શું મળેલા છે? x બરાબર 15 અને y બરાબર શું મળે છે આપણે? કિંમત 5. તો કુલ કિંમત કેટલી મળી છે? 20. તો કુલ પ્રશ્નની સંખ્યા કેટલી હશે? 20. જો આ ખોટો જવાબ છે તો એના ગુણ કપાય છે, તો ત્યાં માઇનસની નિશાની મૂકવાનું ભૂલવાનું નથી. જો ખોટો જવાબ હશે તો એના ગુણ તો બાદ થશે, એટલે કે -1 આવશે અને અહીં 2 ગુણ કપાય છે તો -2 આવશે. જે શોધવાનું હોય એના પરથી આપણે ધારવાનું અને ત્યાંથી દાખલાની શરૂઆત થશે. અહીં કુલ કેટલા પ્રશ્નો હતા એવું કીધું અને સાચા જવાબ અને ખોટા જવાબ વિશે આમાં આપેલું છે આપણે દાખલામાં. તો સાચા જવાબ અને ખોટા જવાબ બંનેનો સરવાળો કરશું તો શું મળશે? કુલ પ્રશ્નની સંખ્યા મળશે. તો કુલ પ્રશ્ન માટે આપણે પ્રથમ સાચા જવાબની સંખ્યા અને ખોટા જવાબની સંખ્યા ધારી લેવી જોઈએ. ચલો, સ્વાધ્યાય 3.4માં દાખલા નંબર 4નો ચોથો દાખલો બહુ મહત્ત્વનો દાખલો છે. રકમ સમજવા જેવી છે, બાકી કશું જ ખબર પડે એમ નથી. જુઓ, ધોરીમાર્ગ પર સ્થાન A સ્થાન B થી 100 કિલોમીટર દૂર છે. ધોરીમાર્ગ પર સ્થાન A છે અને સ્થાન B બંને એકબીજાથી કેટલા દૂર છે? 100 કિલોમીટર. એક ગાડી A થી ઉપડે છે અને બીજી ગાડી છે એ સ્થાન B થી ઉપડે છે. ગાડીઓ એક જ દિશામાં ભિન્ન અચળ ઝડપથી આગળ વધે છે, તો બંને 5 કલાકમાં એકબીજાને મળે છે. તેઓ એકબીજા તરફ ચાલે તો તે 1 કલાકમાં મળે છે. તો 2 ગાડીઓની ઝડપ કેટલી હશે? આ દાખલો 2 વાર 3 વાર જેટલી વાર ન આવડે ત્યાં સુધી જોઈને ગણવાનો પ્રયત્ન કરવો, ત્યારે જ સમજાશે. જુઓ, શોધવાનું શું છે? ગાડીઓની ઝડપ શોધવાની છે. કઈ ગાડીઓ? એક ગાડી એ A સ્થાનથી ઉપડે છે અને બીજી ગાડી છે એ B સ્થાનથી ઉપડે છે. તો ધારો કે સ્થાન A થી ઉપડતી ગાડીની ઝડપ કયા એકમમાં હોય? તો અહીં 100 કિલોમીટર દૂર છે એવું આપેલું છે અને સમય છે કલાકમાં આપેલો છે. તો કિલોમીટર પ્રતિ કલાકમાં ઝડપ હશે. તો A થી ઉપડતી ગાડીની ઝડપ કઈ ધારીએ કે x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. આ નિશાની શેની છે? પ્રતિ. કિલોમીટર પ્રતિ કલાક એટલે 1 કલાકમાં એ x કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપે છે. પ્રતિ કલાક એટલે કે 1 કલાકે કેટલું અંતર કાપે છે? x કિલોમીટર અંતર કાપે છે. એવી જ રીતે સ્થાન B થી ઉપડતી ગાડી, સ્થાન B થી ઉપડતી ગાડીની ઝડપ y કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. એટલે કે A થી ઉપડતી ગાડી છે એ 1 કલાકમાં x કિલોમીટર કાપે છે અને B થી ઉપડતી ગાડી છે એ 1 કલાકમાં y કિલોમીટર અંતર કાપે છે. પ્રતિ એટલે 1 કલાકના દરે કેટલું અંતર કાપે છે? y કિલોમીટર. B થી ઉપડતી ગાડી અને A થી ઉપડતી ગાડી x કિલોમીટર. ચલો, એટલું ધારી લીધું. હવે આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ કે પરિસ્થિતિ શું છે. ચલો, એક ધોરીમાર્ગ
ધારો કે આ ધોરીમાર્ગ છે, એમાં એ સ્થાન અહીં છે અને બી સ્થાન અહીં આવેલ છે. હવે બંને ગાડીઓ છે એમાં એક ગાડી એ સ્થાનેથી ઉપડે છે, એક ગાડી એ સ્થાનથી ઉપડે છે અને બીજી ગાડી ક્યાંથી ઉપડે છે? બી સ્થાન પરથી. હવે બંને ઉપડે પછી ક્યાં ભેગી થાય છે? તો ગાડીઓ એક જ દિશામાં ભિન્ન અચળ ઝડપથી ચાલે તો 5 કલાકમાં એકબીજાને મળે છે. બંને ગાડીઓ એક જ દિશામાં જાય છે. એ ગાડી અહીંથી ઉપડશે, એ સ્થાનથી ઉપડશે, એ ગાડી નથી, એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી. તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી પણ આ તરફ જશે તો બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી પણ આ જ દિશામાં જશે. બંને એક જ દિશામાં જાય છે. અહીં શબ્દો આપેલા છે કે ભિન્ન અચળ ઝડપથી. ગાડીઓ એક જ દિશામાં ભિન્ન અચળ ઝડપથી ચાલે. હવે એક જ દિશામાં જાય છે એટલે જો એ છે એ આ દિશામાં જતી હશે તો બી પણ એ જ દિશામાં આગળ વધતી હશે. અને ભિન્ન અચળ ઝડપ, અચળ ઝડપ એટલે કે ઝડપ એ અહીંથી ઉપડે છે અને એ 2 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે એવું ચાલુ હોય, 2 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે જો એ સ્થાનથી ઉપડતી હોય તો જે છેક સુધી જ્યાં એ પહોંચે છે ત્યાં સુધી એની ઝડપ કેવી છે? અચળ, બદલાતી નથી. આ જ ઝડપે એ આ સ્થાન સુધી ચાલે છે. તેવી જ રીતે બી ગાડી પણ જેટલી ઝડપથી અહીંથી ઉપડે છે એટલી જ ઝડપ સુધી આ સ્થાને પહોંચે છે. ઝડપ બદલાતી નથી. અને કેવી? એક જ દિશામાં જાય છે. અને ક્યારે ભેગી થાય છે? તો સમય આપેલો છે 5 કલાકમાં એકબીજાને ભેગી થાય છે. હવે જુઓ, સ્થાન એથી ઉપડતી ગાડી અને બીથી ઉપડતી ગાડી બંને 5 કલાકે ભેગી થઈ જાય છે. હવે એ બંને જ્યાં મળે છે એને ધારો કે આપણે એમ બિંદુએ એ બંને ગાડી ભેગી થાય છે. તો એ ગાડી અને બી ગાડી, હવે વિચારો કે બી ગાડી છે, બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી એ એટલું અંતર 5 કલાકમાં કાપે છે અને સ્થાન એથી ઉપડતી ગાડી છે એ બી વત્તા બી એમ આટલું અંતર 5 કલાકમાં કાપે છે. તો કઈ ગાડીની ઝડપ વધારે હશે? જેને વધારે અંતર કાપેલું હોય 5 કલાકમાં એની જ ઝડપ વધારે હોય ને. તો કેની હશે? એની ઝડપ છે એ વધારે હશે. ત્યારે જ તો બી ગાડી 5 કલાકમાં જ્યાં પહોંચે ત્યાં એને એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી પણ પહોંચી લે છે. ચલો, ક્યારે ભેગી થાય છે? 5 કલાકમાં એકબીજાને મળે છે. હવે પ્રથમ આપેલું હતું કે એ સ્થાન બી સ્થાનથી કેટલા કિલોમીટર દૂર છે? 100 કિલોમીટર. એટલે આપણું એ સ્થાન અને બી સ્થાન વચ્ચે કેટલું અંતર છે? 100 કિલોમીટર આપેલું છે. હવે એક સૂત્ર આવતું તમારે કે ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. ઝડપ છે એ અંતર અને સમયનો ગુણોત્તર છે. ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય થાય. હવે સમય તો આપણે આપી દીધેલો છે કેટલો? 5 કલાકમાં. સમય આપણે 5 કલાકમાં એ બંને ભેગી થાય છે એવું આપી દીધું. તો એથી ઉપડતી અને બીથી ઉપડતી બંને ગાડી માટે સમય કેટલો છે? 5 કલાક. સમય તો આપણને ખબર છે. ઝડપ આપણે ધારેલી છે x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને y કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ઝડપ અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ઝડપ આપણે ધારેલી છે. તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું અંતર અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું અંતર આપણે જાણતા નથી. કારણ કે એથી બી સુધીનું અંતર આપણે જાણીએ છીએ કે 100 કિલોમીટર છે. હવે બીથી એમ સુધીનું અંતર કેટલું એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડશે? તો ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય છે. એમાં આપણે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ઝડપ જાણીએ છીએ x કિલોમીટર અને સમય પણ જાણીએ છીએ. જો ઝડપ અને સમય બે રાશિ જાણીએ તો અંતર તો આપણે ઝડપ અને સમયનો ગુણાકાર કરતાં મળી જશે. એવી જ રીતે બીથી ઉપડતી ગાડી માટે પણ ઝડપ કેટલી છે?
વાય સમય કેટલો છે, બંને 5 કલાકે જ ભેગી થાય છે એટલે 5 કલાક સમય. તો 5 ગુણ્યા ઝડપ એની વાય, તો 5 વાય શું થશે, બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટેનું અંતર. ચલો, ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય છે. આપણે અંતર બી એમ કેટલું છે એ જાણતા નથી એટલે આપણે ગાડી એ થી ઉપડતી, જે એ સ્થાનથી ઉપડે છે એ ગાડીનું અંતર કેટલું કાપે છે એ, અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું અંતર કેટલું છે એ જાણતા નથી. તો એ માટે આપણે આ સૂત્ર પરથી મેળવીએ કે સ્થાન એ પરથી ઉપડતી એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે, ચલો, એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ઝડપ કેટલી છે, 100 કિલોમીટર. ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. ચલો, ઝડપ કેટલી છે એના માટે x આપેલી છે, તો x બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. અંતર કેટલું છે, અંતર આપણે શોધવાનું છે. હવે આકૃતિમાં જોતા એ સ્થાનથી જે ગાડી ઉપડે એનું અંતર કેટલું થશે, am. તો આપણે લખીએ am છેદમાં સમય કેટલા કલાકમાં પહોંચે છે, 5 કલાકમાં. તો માટે આપણે am બરાબર શું મળશે, 5 ગુણાકારમાં x, જે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું અંતર કેટલું છે, 5x. હવે એવી રીતે બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ચલો, એના માટે ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. ચલો, એની ઝડપ કેટલી છે, y. તો y બરાબર શું આવશે, અંતર. હવે બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું અંતર કેટલું હશે, bm જેટલું હશે. તો bm છેદમાં સમય કેટલો છે, 5. તો bm બરાબર શું મળશે આપણે, 5y. માટે bm બરાબર 5y. am બરાબર 5x અને bm બરાબર 5y મળે છે. જુઓ, હવે એ બી આપણે આપેલું છે, એ એમ આપણે મેળવી લીધું છે અને bm પણ મેળવી લીધું છે. તો હવે એ એમ બરાબર AB વત્તા BM થાય, AB વત્તા BM. AM એટલે શું છે આપણે, 5x. AB બરાબર શું આપેલા છે, 100 કિલોમીટર આપણે બંને વચ્ચેનું અંતર આપેલું છે, વત્તા BM, બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું અંતર આપણે મેળવ્યું કેટલું છે, 5y. માટે 5x ઓછા 5y બરાબર 100. માટે x ઓછા y બરાબર 20. ચલો, એક સમીકરણ આપણને મળ્યું, x ઓછા y બરાબર 20. આ સમીકરણ છે એને કેટલા વડે ભાગ્યું, 5 વડે ભાગતા મળે છે. તો અહીંયા કારણમાં લખીએ 5 વડે ભાગતા. ચલો, સમીકરણ 1 x ઓછા y બરાબર 20 કેવી રીતે મળ્યું, આપણે સમીકરણ તો શોધવાનું હતું, એના પરથી જ ઉકેલ મળશે. તો સમીકરણ મેળવવા માટે આપણે અંતર જાણતા ન હતા, તો એ આ સૂત્ર ઉપરથી ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. ઝડપ આપણે ધારેલી છે, અંતર આપણે કેટલા કલાકે પહોંચે છે એનો સમય આપેલો છે, 5 કલાકે એથી ઉપડીને એમ સુધી જાય છે, બીથી ઉપડીને એમ સુધી પણ 5 કલાકે. તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી અને બી સ્થાનથી ઉપડતી બંને માટે સમય તો 5 જ છે. ઝડપ
એક્સ છે, બીજાની વાય છે. તો અંતર એથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર એ એમ કેટલું થશે? એ એમ ગાડ છે એ 5x જેટલું, એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી 5x જેટલું અંતર કાપશે અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી 5y જેટલું અંતર કાપશે. તો આ આપણને આકૃતિ પરથી સમજાય કે એ એમ જે આખું અંતર છે એ આ બંનેનો સરવાળો થાય, એ બી અને બી એમ. તો એ બી આપણને આપેલું છે કે 100 કિલોમીટર બંને વચ્ચેનું અંતર છે અને એ એમ ને બી એમ તો આપણે મેળવેલા છે. એના પરથી આપણને સમીકરણ 1 મળી જાય છે. આ તમારી બુકમાં નોંધ કરી લેજો. હું સમીકરણને સાઈડમાં રાખી અને આપણે હજુ બીજું સમીકરણ પણ શોધવાનું છે. બીજા સમીકરણમાં શું કીધું કે તેઓ એકબીજા તરફ ચાલે તો તે 1 કલાકમાં મળે છે. તો બે ગાડીઓની ઝડપ કેટલી હશે? તો આપણે બીજી આકૃતિ દોરીએ કે એ બી, એ અને બી આ બે સ્થાન છે, સ્થાન એ અને સ્થાન બી. હવે સ્થાન એથી ઉપડતી ગાડી અને સ્થાન બીથી ઉપડતી ગાડી બંને એકબીજા તરફ આવે છે. પહેલાં શું કરતી હતી? બંને એક તરફ જતી હતી, હવે બંને એકબીજા તરફ આવે છે, એટલે કે ક્યાંક વચ્ચે બંને મળતી હશે. હવે જુઓ, એની ઝડપ વધારે છે, એની ઝડપ બી ગાડી કરતાં વધારે છે, આપણે જોયું હતું. તો ક્યાં બંને મળશે? એ છે એ વધારે અંતર કાપશે અને બી છે એ ઓછા અંતરે ક્યાંક મળતી હશે. ધારો કે એને હું નામ આપું એન, કે બંને એન અંતરે એન બિંદુએ બને છે એ મળી જાય છે. હવે આપણે આ અંતર તો જાણીએ છીએ કે કેટલું છે? 100 કિલોમીટર. એ અને બી વચ્ચેનું અંતર તો 100 કિલોમીટર છે એવું આપણને ખબર છે. ચલો, એકબીજા તરફ ચાલે તો તે 1 કલાકમાં મળે છે. કેટલી આપી છે? 1 કલાકમાં મળે તો બે ગાડીઓની ઝડપ કેટલી હશે? હવે બીજી પરિસ્થિતિ માટે એકબીજા તરફ ચાલે અને 1 કલાકમાં મળે. અહીં કેટલી કલાકમાં મળતી હતી? 5 કલાકમાં. તો આપણે સમય લીધો તો 5. હવે 1 કલાકમાં મળે તો સમય શું લેશું? 1. તો અંતર અહીં એકબીજા તરફ ચાલે તથા 1 કિલો કેટલી કલાકમાં? 1 કલાકમાં મળે છે. કેટલી કલાક? 1 કલાકમાં મળે છે. માટે એન બરાબર શું આવશે? ઝડપ ગુણ્યા શું થશે? ઝડપ ગુણ્યા સમય. ઝડપ એક ગાડીની x છે અને ગુણાકારમાં 1, x ગુણ્યા 1 એટલે એન બરાબર x આવશે. અને એવી જ રીતે તથા બીએન બરાબર શું થશે? બીએન બરાબર ગાડી બી ઉપડે એની અંતર એટલે ઝડપ ગુણ્યા સમય. ઝડપ એની વાય આપેલી છે અને ગુણાકારમાં 1. કેમ? 1 કલાકમાં એ બંને મળે છે તો વાય ગુણ્યા 1 એટલે બીએન બરાબર શું થશે? વાય. હવે આપણને એન અને બીએન બંનેનો સરવાળો શું મળશે? એ બી જેટલો. એ બી તો આપણે આપેલું છે, તો માટે એ બી બરાબર એન વત્તા બીએન. એન આપેલું છે x અને બીએન આપેલું છે y. તો માટે એ બી શું છે? 100 આપેલા છે. બંને વચ્ચેનું અંતર 100 આપેલું છે. તો આપણે એક સમીકરણ મળશે કે x વત્તા y બરાબર 100. આ આપણને મળશે સમીકરણ 2. જુઓ, એન અને બીએન આ શું છે? ઝડપ. અહીં હું ટૂંકમાં લખી દઉં છું સમજ માટે કે ઝડપ ગુણ્યા સમય. અને અહીં પણ ઝડપ ગુણ્યા સમય. બીએન છે એ બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર છે અને એન છે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર છે. હવે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 જુઓ. સમીકરણ 1 શું મળે છે?
આ સમીકરણ 1 છે અને અહીં સમીકરણ 2 છે. હવે સમીકરણ 1 અને 2 x - 20 બરાબર 20, x ઓછા y બરાબર 20 અને x વત્તા y બરાબર 100. આ બંને સમીકરણને તમે લોપની રીતે કે ચોકડી ગુણાકારની રીતે ઉકેલી અને દાખલો ગણી શકો. ચાલો, આ દાખલો ગણેલ છે એ તમારી બુકમાં અહીં સુધી ગણી લેજો. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 બંને હું સાઈડમાં લખી અને આપણે દાખલાનો ઉકેલ મેળવીશું. જે બેઝિક રીતે ઉકેલ મેળવવાનો છે તે લોપની રીત, ચોકડી ગુણાકારની રીત અથવા તો આદેશની રીત. જુઓ, આ દાખલામાં જો રકમમાં શું કહેવા માંગે એ ખબર નહીં પડે તો ક્યારેય દાખલામાં ગણતરી કરતા આવડશે નહીં. ધોરીમાર્ગ પર સ્થાન એથી એકવાર ફરીથી સમજી લઈએ અને ધ્યાનથી જોજો. ધોરીમાર્ગ પર સ્થાન એ અને સ્થાન બી થી 100 કિલોમીટર દૂર છે. આપણે ધોરીમાર્ગ દોર્યો, એ એક રેખા તરીકે દર્શાવ્યો. સ્થાન એ અહીં છે, સ્થાન બી. હવે સ્થાન એ અને સ્થાન બી બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું આપ્યું છે? 100 કિલોમીટર આપેલું છે. હવે એક ગાડી એથી ઉપડે અને બીજી ગાડી છે એ બીથી ઉપડે છે. જો એક ગાડી છે એ સ્થાનથી ઉપડે છે અને બીજી ગાડી કયા સ્થાનથી ઉપડે છે? બી સ્થાનથી ઉપડે છે. ગાડીઓ એક જ દિશામાં ભિન્ન અચળ ઝડપથી ચાલે તો 5 કલાકમાં એકબીજાને મળે છે. કેટલી કલાકમાં મળે? સમય આપી દીધેલો છે 5 કલાક. એક જ દિશામાં મળે છે એટલે એ પણ ચાલુ થાય છે ત્યાંથી 5 કલાકે એમ બિંદુએ મળે અને બી પણ ચાલુ થાય, બી સ્થાનથી જે ગાડી ચાલુ થાય એ પણ એમ બિંદુએ 5 કલાકમાં મળે છે. બંને 5 કલાકમાં મળે તો કોની ઝડપ વધારે હશે? એ, કારણ કે એ છે આ 100 કિલોમીટરનું અંતર કાપે પ્લસ બીએમ બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી જેટલું અંતર કાપે છે. તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીનું ઝડપ કેવી હશે? વધારે હશે. એટલે જ તો આ ગાડી બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીને એમ બિંદુએ પહોંચી જાય છે, એકબીજાને મળે છે. હવે એક આપણને પરિસ્થિતિ અહીં સુધી આપેલી છે, એના પરથી આપણને સમીકરણ બનાવવું હોય તો આપણે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર એ આપણે જાણતા નથી. એના માટે કયા સૂત્રની જરૂર પડશે? કે ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય થાય. હવે ઝડપ આપણે ધારેલી છે કે x કિલોમીટર છે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અને y કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે એ બીથી ઉપડતી ગાડી માટે. તો બંનેની તો એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે એની એક આપેલું અંતર એ આપણે ગોતવું હોય તો ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય. એમાં ઝડપ શું મૂકશું? ધારેલી કઈ છે? એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે x, બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે શું ધારેલી છે ઝડપ? y. અને સમય તો બંને 5 કલાકે જ અહીં પહોંચે છે એટલે આપણે સમય બરાબર શું લેશું? 5. હવે અંતર એ ગાડી ઉપડીને ક્યાં એથી ઉપડે છે ગાડી એ ક્યાં પહોંચે છે? એમ સુધી. તો એ એમ બરાબર શું મળશે? 5x. અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે અંતર કેવું મળશે? તો 5y. હવે એમ અને બીએમ મળી જાય, એમ અને બીએમ. તો એમ બરાબર શું થશે? AB વત્તા બીએમ થાય ને. એ થી એમ સુધીનું છે અંતર એ AB, એમાં બીએમને ઉમેરો એટલું અંતર થશે. તો એમ આપણે મળ્યું 5x. AB બરાબર શું છે? બંને વચ્ચેનું અંતર 100 આપેલું છે અને બીએમ છે 5y. હવે તો આસાનીથી સમીકરણ મળી ગયું, x ઓછા y બરાબર 20. એવી જ રીતે બીજી પરિસ્થિતિ માટે શું કીધું? જો સામ સામે બંને એકબીજાની તરફ ચાલે, એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી બંને એકબીજા તરફ ચાલે. હવે એની ઝડપ વધારે છે એટલે બી તરફ ક્યાંય એક બિંદુએ ભેગી થતી હશે, એને આપણે નામ આપ્યું એન બિંદુ. આના માટે પણ આપણે જાણતા નથી કે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીએ કેટલું અંતર કાપ્યું?
બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીએ કેટલું અંતર કાપ્યું, એના માટે આપણે ફરીથી અંતર બરાબર શું થશે, અંતર બરાબર ઝડપ ગુણાકારમાં સમય. તો ઝડપ તો આપણે x ધારેલી છે અને સમય કેટલો લાગે છે બંનેને સામસામે એકબીજા તરફ ચાલે તો એને 1 કલાક મળવામાં થાય છે. તો x ગુણાકારમાં 1 અને bn બરાબર શું આવશે, બી થી ઉપડતી ગાડીની ઝડપ y છે એટલે bn બરાબર શું આવશે, અંતર y. તો આ બંનેનો જો સરવાળો કરીશું તો કુલ અંતર કેટલું મળે છે 100. એના પરથી આપણે ab બરાબર an વત્તા bn તો x વત્તા y બરાબર 100 સમીકરણ મળી જાય છે. તો સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 મળ્યા. હવે આપણે એના ઉકેલ માટે કોઈ એક રીતનો ઉપયોગ કરીને દાખલો ગણીશું. જુઓ, સમીકરણ 1 સમીકરણ 2 આપણે લોપની રીતે ઉકેલીએ. લોપની રીતે આપણને સરળ પડશે કે એક છે ઓછા y આપેલું છે અને બીજા સમીકરણમાં વત્તા y તો y છે. તો સમીકરણ 1માં સમીકરણ 2 ઉમેરતા, ચલો સમીકરણ 1 છે x ઓછા y બરાબર 20, સમીકરણ 2 છે x વત્તા y બરાબર 100. ઉમેરવાનું છે એટલે નિશાની બદલાશે નહીં. 120 ઓછા y વત્તા yનો લોપ થઈ જશે. x વત્તા x શું થશે, 2x, માટે x બરાબર 120 ભાગ્યા 2 શું મળશે, 60. હવે xની કિંમત મળી ગઈ અને કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકીએ તો yની કિંમત મળશે. તો x વત્તા y બરાબર 100. સમીકરણ 2માં x બરાબર 60 લેતા, સમીકરણ 2 છે x વત્તા y બરાબર 100. xની કિંમત શું મળે છે, 60. એને કિંમત મૂકીએ આપણે સમીકરણમાં તો 60 વત્તા y બરાબર 100, માટે y બરાબર 100 ઓછા 60. yની કિંમત શું મળશે, 100માંથી 60 બાદ થશે તો 40. હવે x અને y આપણે શું ધારેલું હતું, યાદ કરો કે x છે એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટેની ઝડપ હતી અને y છે એ બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટેની ઝડપ. તો આથી લખવાનું કે આથી એ સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે ઝડપ કઈ થશે, x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હતી તો અહીં x બરાબર કેટલા છે તો 60. તો 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝડપ છે એનો એકમ છે કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અથવા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અહીં આપણે કિલોમીટર અને કલાકમાં માપ આપેલા છે એટલે 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડી માટે. તો બી સ્થાનથી ઉપડતી ગાડીની ઝડપ કેટલી છે, y ધારેલી હતી આપણે, y શું મળે છે 40. તો એની ઝડપ કેટલી હશે, 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. આ દાખલો 2-3 વખત જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો. જોઈ ન સમજાય ફરી જોઈ અને ગણવાનો જાતે પ્રયત્ન કરજો. થોડો લાંબો દાખલો છે